بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علی نور وزیر قطن کو زد اسلام آباد پر یونیجی مارکیٹ کے موجود یم چکم 8 فروری 2024 پٹول ملک کے عام انتخابات شوی دی پاغی حوالہ سرا بعد خلکو سرا خبریں کو 8 فروری 2024 چکم پٹول ملک کے عام انتخابات و نتائج دی پاغی حوالہ سرا دوی نظر سدے اور دین علاوہ چکم 8 فروری 2024 تا عام انتخابات و نتائج دی داغین دوی مطمئن دیو کانا اور پدے سرا سرا چکم 8 فروری 2024 عام انتخابات دی دوی خپل ووٹ پاغی کے چاته ورکړو پدے مختلف سیزونو با چکم دلتا مارکیٹ ته راغلي خلک دي دا غوي سره به خبرې کو راځي د مونږ سره اوسه 8 فروری 2024 چکم پټول ملک عام انتخاباتو د هغه په نتایج تاسو نظر څه دی جی او پهله خو جی زمونږ ډیر ښه ان شاء الله زمونږ ټول پښتانه دی عمران خان سپورټران ان شاء الله کې پی کې کوم ان شاء الله مونږ حکومت په ان شاء الله راځي او پنجاب کې هم ان شاء الله غواړو ان شاء الله مونږ پټا پانی دی وخت کې ورانیو او ان شاء الله چې دواړو ځای کې مونږ حکومت راولو او پهله چې کوم نتایج د الیکشن په اړه کې نو هغه ډیر لکه سنگین وسوران دي لکه بل طرف ته وران دي لکه نو هغې وخت کې اوس داسې چل دی چې دا کوم عوام چې کوم دی نو هغه ټول د عمران خان خوا کې ولاړ دی چې کوم نو عوام هغه هم اوس نون لیګ والا هغه هم اوس د عمران خان سره ولاړ دی په باره کې چکم د 8 فروری 2024 عام انتخابات نتایج دي د هغې نه تاسو مطمئن یې او که نه نه جی موږ بالکل دې نه مطمئن یو ځکه چې پهله چې کوم نتایج په کوم شی شروع جي هغه بالکل اوس بل طرف ته وران دی نو دا خو عام پته چې په عوام باندې یو ډاکه چولی جي مطلب د عوام ووټ ته عزت ورکول پکار دي جی بالکل جی چې عوام څه غواړي هغه به کېږي جی عوام چې څه نه غواړي هغه نشي کېدی اوس که موږ وایو چې عمران خان دې راشي عوام چې کوم شی غواړي عمران خان دې راشي عمران خان به راځي چې عوام نه غواړي نو هغه شی نشي راتلی چې عوام غواړي نو د هغې سره ملک هم مضبوطیا ده د ملک هم ترقي ده چې یو پراپر صحیح جمهوري حکومت راشي په هغې کې به د خلکو مسایل هم حل کېږي بالکل جی او بالکل دغه شان د جی ستاسو ډېره مهرباني جی او ان شاء الله عمران خان به راځي لازمي به راځي ان شاء الله ووټ هم پی ټي آی ته ورکړی جی بالکل پی ټی آی ته ورکړل ان شاء الله راتلونکي نسل ته هم وایو چې پی ټی آی جی ان شاء الله خپل په حق باندې ولاړل ان شاء الله 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی بہت خوشی کی بات ہے پاکستان میں جس طرح عام انتخابات بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے ہیں عام طور پہ تاثر یہ دیا جاتا تھا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ الیکشن پری پلانڈ ہے لیکن جو انٹرنیشنل کرسپونڈنٹ انٹرنیشنل انالسٹ پولیٹیکل کرسپونڈنٹ اکراس دی بورڈ اکراس دی کنٹری ابراڈ دی کنٹری یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے فیصلہ ون سائیڈڈ ہے جس طرح یعنی سابق پرائم منسٹر نواز شریف آیا ملک کے اندر انہوں نے اپنی کیمپین دوبارہ شروع کی وہ تو ایسے یعنی وہ وکٹری اسپیچ کے لیے آئے تھے وہ تو ایسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پری پلان تھا یہ سسٹم یعنی وہ جیت کی خوشی منا رہے تھے لیکن جس طرح یعنی انڈافٹیڈلی دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ عمران خان از انپریسیڈنٹڈ اس کی جو پاپولرٹی ہے انہوں نے کے پی کے میں انہوں نے تو کلین سویپ کر دی اس کے علاوہ جو باقی صوبے ہے اس میں بھی مجھے امید ہے جہاں تک نظر بھی آ رہا ہے اور جس طرح کرنٹ جو آپ سینیریو دیکھ رہے ہیں اس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ خان صاحب ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ملک کو آگے لے کے جائیں گے تو 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے جو نتائج ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ان میں جہاں تک بات کی جائے ٹرانسپیرنسی کی وہ اکثر حلقوں پہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوئی ہے لیکن اکثر جس طرح سینٹرل پنجاب ہے اس میں پھر بھی جو نتائج ہے اس میں مینیپولیشن کی جا رہی ہے جس طرح پہلے یہاں پہ مین اسلام آباد میں بھی پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ یعنی شعیب شاہین نے جیتی یعنی الیکشن کے انتخابات کے جو نتائج پہلے نظر آئے وہ تو ہمیں یہ نظر بھی آیا تھا کیونکہ انہوں نے بڑی زبردست کیمپین چلائی ہے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ نتائج جو روکے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی چینجنگ کی گئی ہے اگر وہ ٹائم پہ ہو جاتے تو وہ بہت صحیح تھے جس طرح سے کہ پی ٹی آئی آگے تھی پہلے اور نون لیگ دوسرے نمبر پہ تھی لیکن وہ دوبارہ جو ہے تو وہ نتائج روک کے اس میں کافی رد و بدل کیا گیا ہے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج سے آپ مطمئن نہیں ہیں کہہ سکتے ہیں کہ 100% نہیں تھوڑے بہت مطمئن ہیں ہاں تھوڑے بہت مطمئن ہیں عوام نے جس کو بھی منتخب کرنا تھا جس کو بھی ووٹ دینا تھا ان کو ہی آنا چاہیے جی بالکل ان کو آنا چاہیے عوام کے ووٹ کو عزت دینا چاہیے عوام کے ووٹ کا خیال رکھنا چاہیے بالکل جس کا رزلٹ یہ تھی جو پہلے شو کیا گیا اس پہ بہت زیادہ چینجنگ جو کی گئی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی وہی ہونا چاہیے تھا جو رزلٹ عوام نے دیا جس کو ووٹ دیا اسی کو سلیکٹ ہونا چاہیے کہ ووٹ کا خیال
रखना चाहिए, और साथ साथ आपने खुद भी वोट किसको दिया था? हमने TLP को। फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर ये तो आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है, ये अवाम के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है अवाम की। तो बिल्कुल अवाम के बोर्डों पे डाका डाला गया है। अब एक मुजरम को, साफ्ता को, उसको जो है ना पाकिस्तान पे ज़बरदस्ती मुसल्लत करना चाह रहे हैं। ये कोई बात तो ना हुई। पाकिस्तान की अवाम तो बिल्कुल बेकार हो गई। इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम का बिल्कुल नहीं सोचा। अवाम ने जिसको भी वोट देना था आना चाहिए था उसी को। होना चाहिए अवाम का फैसला। जैसे कह रहे थे कि अवाम को फैसला करना चाहिए, तो अवाम ने फैसला किया लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो अवाम का फैसला भी कबूल करना चाहिए था। फैसला तो कबूल करना चाहिए लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। अवाम के साथ तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तानी अवाम तो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल मायूस हो चुकी है। बिल्कुल मायूसी गुनाह है, लेकिन उम्मीद भी रखना चाहिए। कैसे उम्मीद कैसे रखें? ये उम्मीद रखिए, कितना बड़ा जुल्म हुआ है। अब देखें, ये जुल्म नहीं है, रात को कुछ और नताइज से सुबह कुछ और हैं, सरेआम ज़्यादती है। अभी तक नताइज आ रहे हैं, तो आप नताइज से बिल्कुल मुतमईन नहीं है? नहीं है, किधर मुतमिन है? पूरी दुनिया मुतमिन नहीं है, तो हम कैसे होंगे भाई? तो फिर क्या करना चाहिए था? मतलब जिस तरह जिसने भी मतलब जिसको वोट दिए, जो भी मुंतखब होता है, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से हो, किसी पार्टी से भी हो, तो उसको कबूल करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर रहे। इमरान खान ने क्या किया? उसकी बहुत सारी गलतियां हैं, उसने बहुत गलतियां की हैं। जो गलतियों का नतीजा वो भुगत रहा है। ईमानदार आदमी था, दलेर लीडर था। ये उसकी बहुत बड़ी एब्सोल्युटली नाट कहने वाला बंदा था, बस वो जेल में बंद है। या का ना बदवा या का नस्ताइन। ये तो सर उसकी बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। पाकिस्तानी अवाम तो इस काबिल है नहीं। आपने खुद किसको वोट दिए? PTI को। हम तो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, हमने तो PTI को ठोक के दिए वोट। जो 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात हुए हैं, उनके नताइज से मुतमईन है या नहीं? जी बिल्कुल मुतमईन है, इंशाल्लाह अच्छा होगा जो बेहतर होगा। क्यों मुतमईन है? किस तरह मुतमईन है? कुछ लोगों की ज़्यादातर मतलब राय यही है कि हम इस नताइज से मुतमईन नहीं है। उनके हवाले से क्या कहेंगे जो मुतमईन नहीं है? जो मुतमईन नहीं है वो ज़ाहिर बात है, दूसरी जमातों के लोग ये इस तरह के कह रहे हैं, तो मैं तो मुस्लिम लीगी हूँ, मैं तो इस नताइज से खुश हूँ। इंशाल्लाह ये जो कुछ हो रहा है अच्छा और मुतमईन रिजल्ट है। मतलब आपने नून लीग को ही वोट दिया है? जी जी, नून लीग होती है। दे मौजूदा चकुम इलेक्शन हो दागे दे नताइज नतास मुतमईन है? यार जी बस ډیر کم دي مطمئن یو ولې چې کم نتایج پهله روانو هغه ډایرکټ چې دی د سار 6 بجو نه ډایرکټ نتایج چې الټا شو. मतलब تاسو د نتایج نه مطمئن نه؟ نه جی بالکل نه یو مطمئن. وجه دا ده چې شپې یو شانته اوس سهار بل شانته. هر کې نتایج چې کم دی هغه جی ډایرکټ بدل شو. دی باندې جی غور پکار دی اوس چې کم دی صحیح رزلټ چې کم دی هغه شو کی بس دا زمونږ جی د عوام په ووټ باندې مطلب ډکا چول تاسو غنئ چې عوام په ووټ باندې خلکو ډکا واچوله؟ بس جی بالکل ډاکا د غنی جی چې رزلټ په ټایم رانی شي اوس تقریبا 48 غنټو نه زیات وشو او نتایج اوس په رزلټ مخکې رانغی او ټول عوام پاکستان چې دغه ته انتظار دی او بالکل جی دا حساب پکا. تاسو خپل ووټ چاته ورکړیو؟ جی بالکل منگ عمران خان تھا. 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप? नताइज तो छुपे हुए हैं, असल नताइज जो है ना नज़र ही नहीं आ रहे। ये जो है ये सारी धांधला हुआ है, धांधली भी नहीं हुई, एक नंबर धांधला हुआ है। और जो मैंडेट है वो चुराया गया है। कैदी नंबर 804 के साथ वैसे ही पहले जुल्म किया इलेक्शन कमीशन ने, उसका निशान मनसूख किया, उसको बाकी झूठे केसों के अंदर जो इससे पहले तारीख़ में कहीं भी ऐसे केस नहीं हुए उसके अंदर उसको बंद किया हुआ है। और उसके बावजूद जो अवाम ने उसको मैंडेट दिया है 12 बजे के बाद इनका सिस्टम बंद, कोई इन्होंने रिज़ल्ट ऑन नहीं किया। 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक भी फंसे हुए हैं। इस्लामाबाद के ये 3 हल्के हैं जो फॉर्म 45 है PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के पास पड़े हैं, उनकी अक्सरियत है, लेकिन तीनों में हरा दिया गया है। ये कोई तरीका है? अगर यही काम करना था तो इलेक्शन ना कराते। ये अरबों रुपए लगाए हैं अवाम के और मैंडेट जिसको मिल रहा है उसको आप ला नहीं रहे। और वही आपने चोरों डाकों को इकट्ठे PDM बनानी तो पहले ही उनको चलाते,
जो इनके पीछे ताकतें हैं वो पहले ही इसको चला के उसी को तसलसल बरकरार रखती, ना इतना आवाम का नुकसान होता और ना ही इतना फसाद होते, और उसका फ़ायदा ही कोई नहीं हो रहा आवाम को। महंगाई उसी तरह बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। इनको ये वही आपस में डीलर अब आपस में सुबह शाम बैठ के और दोबारा किस तरह लूट मार करनी है उसकी प्लानिंग बना रहे हैं। ये है लीडरशिप यहाँ की, जो जिसको जो ताकतें हैं अब ला के उनको सामने पेश कर रही हैं। मतलब आवाम ने जिसको भी वोट देना था उसी को आना चाहिए, अब उसी को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल, असल तो यही है, वोट होता किस लिए है, जिसकी अक्सरियत हो, जिसको अवाम मुंतखब करे। जमहूरियत यही है ना। आठ फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, नताइज तो इलेक्शन का जो पोलिंग डे है हमने सारा देखा, बड़ा अच्छा हुआ, बड़े अच्छा जो है वो, लेकिन नताइज से मुतमिन मैं ख़ुद भी इसलिए नहीं हूँ कि इतना ज़्यादा अपसेट। मतलब वोटिंग साफ और शफाफ हुआ? वोट तकरीबन साफ और शफाफ हुआ, लेकिन जो रिज़ल्ट हैं जिस तरह की तवक्को थी उस तरह के रिज़ल्ट नहीं आ रहे। इस बात पे हम हैरान हैं, लेकिन आवाम ने 16 महीने की जो महंगाई और 16 महीने का जो लोगों को ज़ालमाना टैक्सेस का सामना ट्रेडर्स कम्युनिटी को भी करना पड़ा, जो पेट्रोल जो डॉलर के रेट थे, जो आटा चीनी चावल के जो रेट्स थे, उसका बदला आवाम ने लिया है और ये खमियाजा ये PDM की तमाम जमातों को भुगतना पड़ रहा है। इतनी हमारी सोच से भी ज़्यादा जो रिज़ल्ट्स हैं वो अपोजिट आए हैं कि इतना ज़्यादा अपसेट नहीं हो सकता था कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतनी ज़्यादा तादाद में सीटें निकाल लें। तो ये मेरे ख़्याल से अवाम ने उस महंगाई का बदला लिया है। हम खुद तवक्को ये कर रहे थे कि कोई शायद वाली बात है कि ये आज़ाद उम्मीदवार कोई 25-30% वोट ले लेंगे, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने तो 70+ लेके तो हैरान कर दिया पूरे मुल्क को। तो ये बड़ी हैरानकुन रिज़ल्ट्स हैं। आवाम ने भी मेहनत किया होगा, एक एक बंदे का मुख्तलिफ निशान था, बल्ला उनसे छीन लिया गया था, तो जो नताइज सामने आए हैं क्या इससे आप मुतमईन है या नहीं? मैंने बताया ना कि रिज़ल्ट से तो मैं तो मुतमिन हूँ, क्योंकि हमारी तवक्को से हट के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो इससे मतलब उनकी कारकर्दगी के ऊपर ज़रूर सवालिया निशान है जो PDM की जमातें हैं, लेकिन रिज़ल्ट से मैं मुतमिन हूँ कि अवाम ने अपना बदला लिया है जो उनके साथ हुआ है 16 महीनों में। उन्होंने ये रिज़ल्ट से आपको पता चल रहा है कि अवाम ने बदला लिया है। जो रिज़ल्ट शाम को रात 12-11 बजे तक आ रहे थे, फिर उसके बाद दूसरे दिन जो जिस तरह की उसमें चेंजेस आई, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, उस पर आपकी राय क्या है? देखें जी, रिज़ल्ट्स का तो ये हमेशा से है, जो हारता है वो यही कहता है कि मेरे रिज़ल्ट्स चेंज हो गए हैं। अब देखा जाए तो जो मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, राना सनाउल्लाह हो गया, साद रफ़ीक हो गया, एहसन इकबाल और दूसरे जो दीगर कैंडिडेट्स हैं उस तरह के उनके रिज़ल्ट नहीं आए बल्कि हारे हैं। उन्होंने सरगोदा देख लें, फैसलाबाद देख लें, जो उनके गढ़ हुआ करते थे वहाँ पे भी वो हारे हैं। तो इसी तरह अगर दूसरी तरफ देखें तो जो PTI के हैं वो ये कहते हैं कि रात को हम जीत रहे थे, फार्म 45 हमारे पास हैं, तो सुबह हमारे रिज़ल्ट। ये तो हारने वाले का ये आज का नहीं है, 2018 के RTS बैठने से लेके तो अभी तक वो जो 2018 में नून लीग वाले रोना रो रहे थे कि RTS बैठ गया, और अब आके तो PTI के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ज़रूर रोना रो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे सर्विस बंद थी और जो हालात चल रहे थे उसमें तो रिज़ल्ट लेट ही आने थे, लेकिन फिर भी अगर वो सारा कुछ करने के बावजूद भी हम मुतमिन नहीं हैं कि इतना ज़्यादा अपसेट, अगर वो रिज़ल्ट चेंज भी हुए हैं, किसी ने बैरूनी हाथों ने चेंज भी किए हैं, तो वो चेंज करने के बावजूद आप देख लें कि उनका फ़िगर देखें, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का वो फ़िगर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिज़ल्ट जो चेंज होने वाली है कोई ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई। पोलिंग डे भी खुद देखा, बाकी पोलिंग स्टेशंस पे भी गए तो पोलिंग डे भी बड़ा साफ़ और शफाफ था। अब जो है वो इससे कोई बहुत ही खलाई मखलूक से भी कोई ऊपर वाली मखलूक हो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आवाम के वोट को इज़्ज़त देना चाहिए। आवाम के वोट को तो लाजमी इज़्ज़त देना चाहिए जी। ये तो हम आज नहीं, हम बड़े अरसे से, मैं खुद ट्रेडर्स कम्युनिटी से हूँ, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत में ही फ़ायदा है। आवाम का यही एक दिन होता है जिसमें आवाम ने इन लीडरों से एहतसाब का लेना होता है, अपने जो जुल्म और ज़्यादतियाँ जो उनके साथ हुई हैं उनका बदला लेना होता है। तो मेरे ख्याल से उनके वोट पर डाका डालना तो बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ पर भी इसकी पकड़ होगी, वो भी हिसाब देना पड़ेगा, और जो रोज़े मैशर भी इनको जवाब देना पड़ेगा। वो तो उस पर तो किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए, मतलब अगर किसी एंड से भी अगर हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए।
25 करोड़ आवाम की मतलब वोट का इज्जत रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, तो आपने खुद भी वोट किसको दिया था? मैंने तो वोट जिसको दिया है उसकी भी हालत जो है वो कमज़ोर ही है। हमने तो मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है जी, मैं सपोर्ट भी की है, मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप? हमेशा ऐसा होता चला गया, ऐसा ही होता चला जाएगा। इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा लगाते हैं और जो है इंसाफ नहीं है। इंसाफ के सारे इरादे ख़त्म हैं। जो चाहें वो हो जाता है, जिसको चाहें वो आ जाता है। आवाम जिसको चाहे उसी को आने देना चाहिए। नहीं, आवाम को उसका हक़ नहीं मिलता। बाहर के मुल्कों की तरह जैसे यूएसए में, यूके के अंदर इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल फेयर होते हैं। यहाँ पर इलेक्शन फेयर नहीं है। लोग वोट कास्ट करने जाते हैं, वोट डालते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, उसके बाद जिसको भी मुंतखब करते हैं उसी को आगे आना चाहिए, उसी को तस्लीम करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा तस्लीम नहीं है। वोट जो है उनका कोई पता नहीं चलता वो कहाँ चले गए। तो जो मौजूदा इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को, आप इनके नताइज से मुतमईन है या नहीं? नहीं मुतमईन। मतलब शाम को कुछ और आ रहे थे, दिन को फिर दूसरे दिन मतलब चेंज हो गए। जिस मुल्क में 2 कानून हों, बड़ों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग, उस मुल्क को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं चलाता है। इसके अलावा एक गरीब पकड़ा जाता है तो उसको जेलों में डाल दिया जाता है। एक अमीर पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसके तमाम केस ख़त्म हो जाते हैं। पहले ये निज़ाम सही हो, स्टेट का निज़ाम सही हो, इस्लाम के बात के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, ये कलमे के नाम पर बना है। मगर जो हमारे मुंतखब लोग हैं वो डिक्टेटर लोग हैं और जो चाहते हैं वो होता है। बिल्कुल, कानून सबके लिए जब बराबर हो, इंसाफ हो, अदल हो, तो ज़ाहिर बात है फिर मुल्क की भी बेहतरी है, इसमें मुल्क तरक्की भी करेगा। तो आपने ख़ुद भी वोट किसको दिया था? मैंने तो वोट दिया पीटीआई को, और अमीर मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के मुताबिक कोई भी नहीं चल सकता है। ठीक है ना, ये मेरा ज़ाती मामला है, किसी को भी वोट दूँ मगर उसका नतीजा सही नहीं है। रात को कुछ रिज़ल्ट दिया जाता है अलग, सुबह रिज़ल्ट दिया जाता है अलग। लब्बैक वालों के तमाम जिन के भी हैं सबको शिकायत है, फेयर इलेक्शन नहीं है। तो मायूसी हुई है इस दफ़ा इलेक्शन से? मायूसी इस मुल्क में जब से पैदा हुए हैं आज तक है। 30 साल एक ने हुकूमत करी, 37 साल एक ने हुकूमत करी, 3 साल एक ने हुकूमत करी, 5 साल किसी ने की, 75 साल पूरे हो गए। वही माहौल चला था, वही माल ख़त्म हो गया। सबसे अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान था जिसने डैम बनाए। उसके वफ़ात या इस्तीफ़े के बाद किसी ने भी डैम नहीं बनाए, समझे ना डैम बनाने की कोशिश करी। डैम के नाम के ऊपर पैसों का पता नहीं चला। अवाम गरीब थक रही है, लीडर किसी को कोई फिक्र नहीं है। किसी को कोई फिक्र नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, मगर मौत तो आनी है। फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे? ये इनजस्टिस हुआ है। सुबह कुछ और नताइज थे, रात को कुछ और नताइज हैं, तो बस यही। मुझे लगता है कि आवाम को सामने आना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि अगर आवाम के हक़ में फ़ैसला नहीं हो रहा तो आवाम को बाहर निकलना चाहिए। मतलब आवाम ने वोट दिया है तो आवाम के वोट को इज्जत देना चाहिए। जी बिल्कुल यही बात है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब जो इंडिपेंडेंट सीट्स हैं वो ज़्यादा है और उसमें ज़्यादातर जो है वो पीटीआई की हैं। तो जो पीटीआई की आवाम है उसको बाहर निकल कर अपने आप को मतलब सामने करना चाहिए ना कि हमने इस बंदे को वोट दिया है और इससे भी निकालना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल इमरान खान के जो बिल्कुल सपोर्टर हैं, समझते हैं हम उनके सपोर्टर हैं, तो उनको बाहर निकलना चाहिए और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाम ही जो है वो अपना मतलब फ़ैसला कर सकती है ना कौन सा लीडर उसके हक़ में बेहतर होगा। अवाम फैसला करती है लेकिन उसको बदलना हुकूमत का काम हो जाता है लास्ट पे। तो हम ये कहेंगे कि अवाम को निकलना चाहिए इस टाइम और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप? इस तरह के नताइज इमरान खान के दौर पे भी जब उसको लाया गया ऐसे ही वो भी ऐसे ही इंतखाब थे। अब किसी को क्यों तकलीफ़ होती है? मतलब 5 साल बाद कोई चेंजेस नहीं आए? नहीं, कोई नहीं। तो वैसे चेंजेस तो आने चाहिए। आवाम के वोट का जो इज़्ज़त है वो भी उनका ख्याल रखना चाहिए, आवाम के वोट को भी इज़्ज़त देना चाहिए। ये तो फिर सियासी जमातों का काम है ना जी,
पाकिस्तान का भी ख्याल रखें, आवाम का भी ख्याल रखें। ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम एक समझे कि हम भी नहीं हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज से आप मुतमईन है या नहीं? मुतमईन है जी, मुतमईन है। किस तरह मुतमईन है, किस बुनियाद पर मुतमईन है? शाम को कुछ और आ रहे थे, दिन को फिर कुछ और हो गए हैं, तो क्या आप इसे मतलब समझते हैं कि नताइज ठीक है और जो वोटिंग का अमल था साफ और शफाफ था? मुकदमी ये शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है, ये शुरू से आता हो रहा है, कोई नहीं। 77 सालों से यही हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें परेशान वाली बात नहीं है। मुस्तफ़ा साहब, 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर, हम इंतज़ार कर रहे थे कि जुल्म करने बदला कैसे लिया जाए, तो वो वोट हमने डाला, आवाम ने अपना जो है ना फैसला सुना दिया है। अब हुक्मरान हमें फिर भी जो है 2024 की बजाय समझ रहे हैं कि आज भी हम 2004 में खड़े हुए हैं, उनकी गलती है, उनको हमें आवाम का जो है ना वोट मानना चाहिए। आवाम ने जिसको भी मुंतखब करना है, जिसको भी वोट देना है, उसी को कबूल करना चाहिए और उसी को मतलब आगे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की चीज़ों से नफरतें बढ़ती है, तो आप मौजूदा जो इंतखाबात हुए उनके नताइज से मुतमईन नहीं है? जहाँ तक वोट डालने का ताल्लुक है बिल्कुल हम मुतमईन हैं, क्योंकि हमने वोट डाला है। जहाँ तक नताइज का ताल्लुक है उससे हम मुतमईन। अरीज, 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप? हम क्या कह सकते हैं अब? क्या देखा आपने अब तक टीवी पे मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही थी? परसों जब 5 बजे पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ, लोगों ने जब वोट कास्ट किया, उसके बाद नताइज आना शुरू हुए, तो क्या देखा आपने अब तक? वो क्या महसूस किया और किस तरह लग रहा है? हमें लग रहा है कि चीटिंग हुई है, क्योंकि पहले खान के वोट ज़्यादा थे लेकिन अब उसके वोट कम हो रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं अब उन्हें। तो 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज से आप मुतमईन नहीं है? नहीं, मुझे सही नहीं लगे। मतलब आवाम के वोट पे डाका डालने समझती है कि आवाम के वोट पे डाका डाला गया? जी, मुझे लग रहा है कि डाका डाला गया है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि हो रहा है। चीज़ें मुख्तलिफ आई है जो कि मतलब अजीब सी है, तो आपने खुद वोट किसको दिया है? मैंने तो नहीं दिया, मेरा तो आईडी कार्ड नहीं बना। तो हमदर्दी किसके साथ है? किसके साथ होगी? नवाज शरीफ के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो चीटिंग करके जीत रहा है। हम तो खान के हैं। मतलब खान के साथ? हाँ जी जी, हमेशा खान ही रहेगा। फरवरी 2024 चकुम पटोल मल के आम इंतखाबात पर नताइज बांधे स्तासु नज़र से नो नताइज खुदा जिससे वजह जमंगा टोल अशप टी वी तनासु ये द कम जेना बकम जोड़ एम पी जुड़ेगी कम भाई मैंने जुड़ेगी माहम जी बरो रकम रिजल्ट आ रहा नो 4 और 5 और 10 हज़ार 30 रिजल्ट माँ कतले जी पागे की 30 हज़ार लीडो सार चरा 5 रुपये लांदी किलियो आगा कम जी 5 हज़ार 30 हज़ार लीडो आगा पर आधा बरा किलियो जुम्मन खुदा इस समझ न रानी सी शिदात से गेम रवान दे دا الیکشن او دا سلیکشن او دا چی او کو دسی دا نتیجې الټا کول وکارو نو د وخت نه ویته ویل چې صاحب موږ سره عوامو پیسې ضایع کوو یا بیا بالکل دسی ویل وی چې راځه راشه ته منتخب لیکې نه کنه ولې به د عوامو پیسې ضایع کوي ولې دومره خلکو ته تکلیف ورکړي خلک په لینونو کې ودرول خلک د ذلیل کړل هغه خلکو داسې نتایج ورکړل هغه خلکو دومره په غیرت باندې وټ واچولو چې کله په تاریخ کې د 75 سال په تاریخ کې کله داسې وټ نه دی شوی څومره چې خلکو په غیرت باندې وټ واچاو او کوم کینډیډیټ چې موږ ته چې پی ټی آی لکه آزاد امیدوار په حیثیت ولاړو د پی ټی آی نه دا هغې به هر کینډیډیټ به 10 20 25 هزار لیډ کې روانو هغه کینډیډیټ چې سار راپاڅېدو هغه هار شوي وو کوم چې 0-0 باندې روانو هغې جیتا شوي نو دا زموږ په سمجھ کې نه راځي د نتایجو نه تاسو مطمئن یې او که نه؟ بالکل دی نه مطمئن څنګه به یو شي نه ته مطمئن شي زه کو ته د خپل ابای علاقې خبره وکړم 3 حلقې په 2-3 واړو باندې پی ټی آی ګټلې وه د یو چې کوم ریزلټ هغه ډایرکټ پارټۍ باندې شو چې د هغې 22 تقریبا 9000 لیډو په اسلام آباد کې هم 3 د قومي اسمبلی حلقې دي په هغه کې هم پی ټی آی په لیډ کې وه خو چې سهار کله مطلب نوې اپډیټ راغی په هغه کې مطلب د نون لیګوال چې کوم کسان وي یا د بلې پارټۍ چې کوم آزاد وي پکې ځنې نو هغه مطلب زیات وټونه اخیستي وي هغه په لیډ باندې شو زه کو ته د خپله باندې شعیب شاهین خبره وکړم چې د هغه پیج زما سپاله دی او هغه چې کومه ریزلټ ورکاو د هغې نورې میډیا چې د هغې کوم ریزلټ ورکاو نو د هغې او د ډاکټر طارق وزیر چودھري په منځ کې تقریبا
تقریبا 25,000 لیډ پر خو سار چې راپاڅېدو شعیب شاهین هراو شوی دی هغه په هغه 82,000 کې ولاړ دی ډاکټر طارق حضور چودھری چې کوم دی نو 17,000 او 18,000 ته رسېدلی دی دا د کوم ځای نه دا ووټینګ رالی د شپې دا ووټ پول شو د کوم ځای نه رالی پولینګ خو چې کوم په 5 بجې باندې بند شو دا ووټ بیا څه ټیم پول شو دی چې دا دونه ووټونه صاف او شفاف خو چې کوم د عوام د ووټ دی او عزت دی هغه ووټ ته مطلب عزت ملاو نشو هغه ووټ ته هغه عزت ورنکو ووټ ته هغه حیثیت ورنکو که چېرته هغه ووټ له هغه کم طریقه باندې چې عوامو پول کړی هغه حیثیت یې ورکړی وي نو کیدای شي چې پی ټي آی به مکمل په ټول پاکستان کې کلین سویپ کړی او زما په خپل ذهن مطابق ذاتي رایه چې کومه ده په صحیح معنو چې باندې کوم دی د نون لیگ یو کینډیډیټ هم د 5,000 نه بره ووټ نه دی اخیستی او په صحیح معنو باندې 2 سیټ هم نه دي ګټلي په ټول پاکستان کې که هغه صوبایي دي که هغه قومي دي ټول چې کوم دی داندې شوي ده چې څوک منتخب کوي یا چاته هم ووټ ورکوي هغه ته مخکې راتلل پکار دي هغه ته مطلب د ملک د ترقۍ د علاقې د ترقۍ دپاره کردار ادا کول پکار دي چې څوک هم عوام ته ووټ ورکوي دا خو دا ته به مخکې ولالرو به وي چې ګوره چې داسې کولی لکه دا څنګه چې دی وکړله خو په خپله به یې ویلي وی چې بایي تاسو موږ نه ټیم ضایع کوو مو ووټ له راځئ ما خپل ټیم مه ضایع کوئ خپل کاروبار جاري ساتئ دا پلانې هم د باندې ایم پی ای کو دا پلانې هم د باندې ایم این ای کو دا هم د باندې وزیر اعظم کو که خوښ یم که نه یم خوښي داسې به یې کړي وي او چې څنګه د عوام راټوکړه دومره په لیونونو کې ذلیله کړله په کار دا و چې چا ووټ ورکړی دی چا یې ورکړی هغه یې منتخب کړی او په کار داسې وه فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ سنا ہے کہ کافی دھاندلی وغیرہ ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ نواز شریف جیت گیا تھا اور عمران خان ہار گیا تھا لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ تو غلط بات ہے نا تو آنا چاہیے ویسے نواز شریف کو کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے ملک کے لیے اگر نہ کرتے تو وہ واپس نہ آتے وہ بہتر سمجھتے ہیں اور عمران خان نے جو مہنگائی کیا اس سلسلے میں آپ دیکھ لیں کہ ملک کہاں پہنچ گیا ہے اگر دوبارہ عمران خان آ جاتا تو ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا تو جو نتائج سامنے آ رہے ہیں عام انتخابات جس طرح مطلب ہوئے ہیں لوگوں نے جس طرح ووٹ ڈالا ہے انتخابات تو صاف اور شفاف تھے لیکن پھر اس کے بعد جس طرح نتائج مطلب سامنے آئے ہیں تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں نہیں دونوں طرف سے دھاندلی ہو رہی ہے اب پتہ نہیں رزلٹ تو نہیں آ رہا لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ نواز شریف کو آنا چاہیے نواز شریف صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو تو آپ کے خیال میں ووٹ کو عزت ملا ابھی تو کچھ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم بھی تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا اس ملک کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی عوام جس کو بھی منتخب کرتے ہیں یا جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں انہی کو آنا چاہیے انہی کا حق بنتا ہے جی جی بالکل آپ نے خود بھی کس کو ووٹ دیا تھا نواز شریف کو جی جی میں نے نواز شریف کو دیا ہے انتخابات جو 8 فروری 2024 کو ہوئے ہیں ان کے نتائج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ میں تو یہ کہوں گا کہ میں اتنا سیٹسفائی تو نہیں ہوں لیکن جو ہوا ہے اللہ کرے پاکستان کے سلامتی کے لیے بہتر ہو جائے اور اس وقت تک تو ہمارے سیاستدان کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو سننے میں یوں آیا میں نے خود تو رزلٹ نہیں دیکھے لیکن جو ہمارے آزاد امیدوار ہیں وہ آگے نکل رہے ہیں تو حکومت کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کا سیٹ اپ نگران بنے گا پی ڈی ایم بنے گا کیسے بنے گا تو نتائج سے آپ مطمئن ہیں جس طرح کے نتائج پہلی ہی رات پہ آ رہے تھے پھر صبح جس طرح کے آ رہے تھے یا آج جس طرح مطلب نتائج سامنے آئے ہیں تو آپ اسے مطمئن ہیں یا نہیں میں ایسے مطمئن نہیں ہوں مطمئن نہ ہونے کی وجہ مطلب چینجز آئی اس کی یہ وجہ ہے کہ بہرحال میں نے جو سنا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نتائج کچھ چینج ہو رہے ہیں یہ اللہ ہی جانے کہ یہ مصدقہ خبریں ہیں یا غیر مصدقہ ہیں اللہ کرے غیر مصدقہ ہو پاکستان کے مفاد میں اس طرح کی خبریں ٹھیک نہیں ہے پاکستان کی نہ مطلب اس طرح پر ترقی ہو سکتی ہے عوام کے ووٹ کو عزت تو دینا چاہیے جی انشاءاللہ عزت دینا چاہیے اس کے کو میں بھرپور حامی ہوں کہ عوام کے ووٹ کو عزت دینا چاہیے اور اس کا جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بہتر آنے چاہیے عوام جس کو بھی ووٹ دے جس کو بھی مطلب منتخب کرے ان کو آگے آنا چاہیے ان کو حق ادا کرنا چاہیے جی ان کو آگے آنا چاہیے تو آپ خود بھی کس کے ساتھ تھے اور کس کو ووٹ دیا ہے برحال میں چونکہ یہاں کا نہیں ہوں لیکن میری جو سپورٹ ہے وہ نواز شریف صاحب سے نتائج تو یہ جعلی جتایا ہے جو اسلام آباد والوں کو دی گئی ہیں سیٹیں ان کو مطلب NH 47 NH 46 NH 48 پہ مطلب پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے حمایتی 47 میں جو ہے نا یہ رزلٹ چینج ہوئے آگے مجھے اور نہیں پتا کیونکہ ہم تو 47 میں تھے نا یہاں جیت رہے تھے رات کو جلوس بھی نکالا انہوں نے سیلیبریٹ کر لیا بعد میں صبح پتہ چلا کہ وہ دوسرے صاحب مطلب چینج ہو گئے وہ ہار گیا ہاں 9 تاریخ ہار گئے ویسے ایسے تو نہیں کرنا چاہیے نا جس کا جو حق بنتا ہے جس کو بھی عوام منتخب کرتے ہیں انہی کو مطلب ہمیشہ سے وہ جیتے ہیں یہ شعیب شاہین صاحب جیتے ہیں یہاں سے فاختہ والے
عمران خان کے حمایتی. تو آپ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج سے مطمئن ہے یا نہیں؟ نہیں پھر نہیں مطمئن. بالکل بھی؟ بالکل بھی. مطلب جو سیٹیں اگر واپس ہو جائیں تو ٹھیک ہے, پھر تو مطمئن ہے. مطلب جس نے بھی عوام کو ووٹ دیا ہے اس کو ہونا چاہیے. اس کو ہونا چاہیے اور ان کو عوام کے لیے حق ادا کرنا. بالکل صحیح ہے. اور ان کے حقوق کے لیے اس کو آواز اٹھانی چاہیے, کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. صاحب نے داخل تو کر دیا ہائی کورٹ میں کیس انہوں نے, تو دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو کیا کہیں گے, دھاندلی کے ساتھ ساتھ عوام کے ووٹ کا عزت ضروری ہے؟ عزت تو ضروری ہے لیکن ہوا نہیں ہے. ووٹ کو عزت نہیں دی ہے نا جی, لیکن جیتا اور ہے اور جتا دوسروں کو دیا ہے, ایسے دے دی نا سیٹیں. آپ خود کس کے ساتھ تھے اور ہمدردی کس کے ساتھ تھی, ووٹ کس کو دیا؟ عمران خان کو. فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں تو کہوں گی دھاندلی نہیں دھاندلا ہو چکا ہے, اور بلوچستان کے تو حالات ابھی تک رزلٹ ان کے آپ کے سامنے ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کیا کیا حالات ہوئے, کیا ہوا. سب سے بڑی بات ہے لاپتہ افراد یہاں 60 دن تک بیٹھے رہے, انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. وہاں آپ کو رزلٹ وہاں سے, اور جو ہمارے سرداروں نے جیتنا تھا ان کو ہرا کے اپنے بندوں کو انہوں نے آگے لے آئے. آپ خود سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. مطلب 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات سے آپ بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں؟ بالکل مطمئن نہیں ہوں. اور کہ میں آپ کو یہ ایک بات کہوں, میرا بچوں کا ووٹ کوئٹہ میں تھا اور میرا ووٹ یہاں پہ تھا, اور میں نے ایک ٹرانسجنڈر کو جا کے ووٹ دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ مجھے ان سب سے کوئی امید نہیں تھی. اور سب سے کہ جب تک آپ بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں کرو گے اور ان کے لاپتہ کو بازیاب نہیں کرو گے, اور جب تک جو ہمارا حکومت, یہ جو عام انتخابات ہے نا, یہ ہمارے پتلی تماشے کی طرح جو بندہ ہمارے سامنے جو لایا جا رہا ہے نا, وہ صرف ایک ہم جیسے ہیں. آگے حکمران حکومت کون چلا رہا ہے, اس کو چاہیے کہ پاکستان میں امن قائم کرے. مہنگائی کیا ہے, قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے, قانون کے مطابق ہر چیز چلنا چاہیے. حال یہ ہے کہ اسلام آباد سے شہر ہے, یہاں پہ ہمارے کنونس کا مسئلہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے کہ عام عوام عام مزدور کے لیے کیا انہوں نے دیا ہے. کچھ دیے کوئی کنونس ہے, ایک میٹرو کچھ ایریوں میں انہوں نے دے دی ہے, باقی لوگ کیسے آ جا رہے ہیں. اور کوئی بھی اس بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا تھا, تو ووٹ کو عزت تو دینا چاہیے. ووٹ کا عزت ضروری ہے. ووٹ کو تو جب تک حکمران خود عوام کی رائے کو عزت دو, بس یہ ہے, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے. عوام کی جو رائے مایوس ہو چکی ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا پولنگ اسٹیشنوں میں عوام نہیں تھی, وہاں پہ سب دور. ہمارے بلوچستان کے جو مینڈیٹ ہیں وہ اس وقت سلیکٹڈ نہیں ہیں. ہم یہ صرف سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور ہمیشہ سے یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ رہی ہے, اور ان کو ہم نہیں مانتے. عوام جس کو بھی ووٹ دیتا ہے, عوام جس کو بھی مطلب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, انہیں کو آنا چاہیے. آپ کے سامنے کنٹینیوسلی بیسس پہ 3 دن سے ٹیمپرنگ جاری ہے, آپ کے سامنے ہے. یہ نہیں کہ ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, کوئی چیز الگ ہے. تو آپ ووٹ کو عزت نہیں, آپ عوام کی رائے کو عزت دو گے تو آپ کا ملک دنیا میں بھی پہچانا جائے گا. ادروائز اگر باہر دیکھا جائے تو ہماری وہ عزت ہوتی ہے پاکستان کا صرف ٹائٹل ہونے کی وجہ سے. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. جمہوری حکومت کے ساتھ ملک کی ترقی بھی ہے اور ملک ترقی بھی کرتا ہے. ترقی بھی کرتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ یہ رویہ نہیں چینج کریں گے تو ایز اے نیشن مجھے نہیں لگتا کہ آپ مزید سٹینڈ کر سکتے ہیں. پاکستان مزید سٹینڈ نہیں. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں کیا حالات ہیں. 3 دن سے الیکشن, ہم 3 بجے تک بیٹھے رہے ہیں کہ کیا الیکشن کا تھا. 3 بجے کے بعد صبح اٹھے, الیکشن کا کچھ اور تھا, اور حکمران ووٹوں کو بیچ رہے ہیں بیٹھ کے. اور وہ جی اس ڈبہ بھرا جا رہا ہے, اب وہ ڈبہ بھرا جا رہا ہے, اس میں کم کر رہے ہیں اس سے زیادہ. اور میں نے خود ٹیچنگ کی ہے, مجھے پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے. ایس کے سادوزئی جو بلوچستان سے تعلق ہے, اس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. بہت سارے مطلب جو وہ چیزیں سامنے وہ کیا تربت میں مند میں ووٹ جلایا, سب کچھ کیا, بیکاٹ کیا. کیا ہمارے ٹی وی والوں نے دکھایا کہ وہ کس لیے ایسا کر رہی ہے. کیوں اعتماد ختم ہو چکا ہے. جب لاپتہ افراد آئے, آپ ان کے ساتھ بات کرو, ان کو بٹھاؤ. اس کے لیے وجہ سے ہم پورے بلوچ قوم اس وقت مسئلے کا شکار ہے. اگر ہم بلوچستان میں جاتے ہیں تو ہمیں بلوچ مارتے ہیں, اگر یہاں آتے ہیں تو یہاں کے لوگ ہمیں مارتے ہیں. ہم ہر طرف سے مارے ہوئے ہیں.
بس یہ کہا جا سکتا ہے پہلے غلام خریدے جاتے تھے پرانے زمانے میں، اب آزاد خریدے جائیں گے. منڈی لگ چکی ہے بھائی. جتنے ووٹ آپ کے 8 فروری کو بڑھنے تھے اس سے ڈبل 9 فروری کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہو گئے ہیں. بس کچھ نہیں کہا جا سکتا. 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج سے مطمئن ہے یا نہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیں جب رات کے 8 سے 9 بجے تھے ٹوٹلی رزلٹ کچھ اور تھا. 8% 7% پہ روک دیا گیا تھا رزلٹ. اور مطلب کلیئر جو تھی نمائندگان جو تھے پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد وہ ان کی کلیئر وکٹری تھی. لائک 25-30% سے وہ جیت رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں اوور مڈ نائٹ پتہ نہیں کیا ہوا بھائی، کون لوگ کون سے بھوت آئے، کون سی خلائی مخلوق آئی، انہوں نے حافظ رحمان والی بات کہ غیبی مدد ملا ہے. غیبی مدد وہی والی بات ہے، غیبی مدد ملی ہے اور رزلٹس اوور نائٹ چینج ہو گئے اور وہ بھی 2 دن لگے. صحیح بات. کیا کہیں گے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ جو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون قائد نے لگایا تھا، تو عوام کے ووٹ کو عزت تو دینا چاہیے. عزت ملی ہے نا، آپ کہتے ہیں عزت تو بہت ملی ہے بھائی. ووٹ آ کے خلائی مخلوق ڈال کے چل رہی ہے، غیبی مدد مل رہی ہے بھائی. ہمارے مینڈیٹ کو روندا جا رہا ہے جس طرح ہمیں روندا جا رہا ہے. اب آگے پتہ نہیں کیا کریں گے. IMF آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک ایکسچینج بالکل بیٹھ گیا، کراچی اسٹاک ایکسچینج PSX. تو کیا ہمارا کیا حالات ہوں گے؟ بہتری کے لیے سب کو سوچنا چاہیے. عوام جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں، جس کو بھی منتخب کرتے ہیں، اسی کو آگے آنا چاہیے اور اسی کو ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. جی بالکل، عوام کا حق بنتا ہے. اگر آپ کہتے ہو جمہوری ہے یا ورنہ تو پھر کہہ رہے، ورنہ نہیں تو یہ مارشل لا وغیرہ لگا دیں. مطلب ہمیں پتہ تو ہونا، لائک سینس آف پتہ ہو کہ ہم سینس ہو کہ بھائی ہے ہمارے پاس کوئی اصل میں کوئی کنٹرول کرے. یہ نہیں کہ پپن ماسٹر لے کے آ رہا ہے اور اس کے کیسز ابھی تک لگے ہوئے ہیں. کیسز جس طرح آپ کا ابھی جس نے وکٹری اسپیچ دی ہے نواز شریف صاحب نے، کیسز اس کے لگے ہوئے ہیں. اس کو چابی دی ہوئی ہے، تب جا کے وہ آگے ہمارے کام بھی کرتا رہے. اور بس ووٹ کس کو دیا تھا، کس کو سپورٹ کر رہے ہو، ہمدردی کس کے ساتھ؟ ووٹ ایکچولی میرا نہیں ہے. سو ابھی لائک آئی ایم انڈر 18. سو فیملی نے تو آل اراؤنڈ دا فیملی PTI کی طرف سے عمران خان کو. پھر بھی نتائج دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کہاں سے کون منتخب ہوتا ہے، کون MP بنتا ہے، کون MNA بنتا ہے. بس امید تو نہیں چھوڑنی چاہیے. قائد اعظم نے کہا تھا نا، ایکسپیکٹ فار دی ورسٹ اینڈ پریپیئر فار دی بیسٹ. 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو 8 فروری کو جو کل جو پرسوں جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی عجیب قسم کے نتائج ہیں. عوام نے جس طرح ووٹ دیا اس کے بالکل برعکس جو ہے نا وہ رزلٹ ہمارے سامنے آئے. میں نے جو ووٹ کاسٹ کیا اور میرے جو دوستوں نے جو ووٹ کاسٹ کیے وہ جس کی فیور میں کیے اس کی فیور میں وہ ووٹ نہیں نکلے. ہمارا ووٹ جس طرف گیا آگے سے جو ہے نا اس طرف سے نکلا نہیں ہے. تو یہ جو انتخابات ہیں یہ بالکل جو ہے نا میری میری جو سمجھ بوجھ ہے، مطلب عوام کے ووٹ کو عزت نہیں ملا. عوام کے ووٹ کو عزت کیا مطلب ہے کہ کوئی مطلب کہ اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ ہمارا جو ووٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کسی بھی طرح کی کوئی نمائندگی جو ہے نا ہمارے ووٹ کی نہیں ہوئی. اور نہ ہی جو مطلب ہے کہ عوامی نمائندے جو اپنے آپ کو عوامی نمائندگی کا مطلب کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، یہ بالکل جو ہے نا جھوٹ ہے. اور میں بصیت مطلب ہے کہ ایک پاکستانی شہری کے اس طرح کے جو دھوکہ اور فراڈ ہے مطلب کہ الیکشن کے نام پہ اور ہمارے جو ووٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس کی مکمل جو ہے نا پرزور جو ہے نا اس کی مذمت کرتا ہوں. اور پاکستان کے اندر جب تک فیئر اور انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں ہوتے تب تک جو جمہوریت ہے اور یہاں پہ جو لوگوں کی جو حق رائے دہی کا جو حق ہے اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح جو ہے نا وہ ڈاکہ پڑتا رہے گا. تو اس طرح کے انتخابات جو ہے نا یہ عوامی ووٹ کے ساتھ ایک مذاق ہے. لوگ نکلے ہیں، ووٹ کاسٹ کیا ہے، لائنوں میں انتظار کیا ہے اور پھر جب 5 بجے کے بعد پولنگ بند ہوا، جب نتائج آنا شروع ہوئے تو کچھ مطلب مختلف تھے، پھر رات کو کچھ اور مختلف تھے، پھر صبح مختلف تھے، پھر ابھی تک مختلف ہی آ رہے ہیں. یہ ابھی تک جو ہے نا پورے کے پورے رزلٹ نہیں آئے. پتہ نہیں پاکستان کے اندر جو ہے نا ان کی گنتی خراب ہو گئی ہے یا کیا ان کا مطلب ہے کہ جو گننے کا جو عمل ہے وہی مجھے لگتا ہے کہ ان کا حساب کتاب سارا خراب ہو گیا ہے. عوام نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا ہے کہ اب محل میں لاکھ سے اوپر جب جاتے ہیں تو ان کو گنتی آتی نہیں ہے. اور یہ اب صورتحال یہ ہے کہ 2 دن ہو گئے ہیں اور پوری طرح ہمارے سامنے رزلٹ نہیں آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5 بجے رزلٹ یہ ووٹنگ ختم ہوتی ہے، 2 گھنٹے لگا دیں، 3 گھنٹے لگا دیں، پورے پاکستان کے تمام رزلٹ آنے چاہیے. بلکہ میں یہ اقوام بالا کی توجہ اس طرح دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم مختص کر دیں، کانسٹیٹیوشنلی ایک ٹائم ہو، آئین کے اندر ایک ترمیم کریں کہ جب الیکشن ہو جائیں گے 5 بجے ووٹنگ ختم ہو، 10 بجے 12 بجے مکمل طور پہ ساری رزلٹ آنے چاہیے. اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے وہ نہیں ماننا چاہیے.
तो आप नताइज से मुतमईन नहीं है? बिल्कुल जी, मतलब है कि जो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं ये देखें जी, पिछले 1970 से लेके जो 1970 में इलेक्शन हुए उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए सब रिज़ल्ट में हमेशा मतलब गबन रहा। और ये जो गबन हुआ आज के इस रिज़ल्ट में जो परसों जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के अंदर तो इन्होंने इंतहा कर दी है। और मेरे ख्याल में आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे तो आवाम बड़ी मतलब कि मायूस है, हम लोग तो फिर वोट नहीं कास्ट करेंगे। इस तरह के इलेक्शन होंगे तो फिर हम ऐसे इलेक्शन को, जमहूरी हुकूमत के साथ मुल्क भी तरक्की करता है, तो जिस तरह मतलब आवाम जिसको भी वोट देते हैं उन्हीं को आगे आना चाहिए, उन्हीं को मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी, मतलब है कि आवाम का जो वोट है ना उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसा भी है। अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो जमहूरी अमल आगे नहीं बढ़ेगा। ये जमहूरियत के साथ भी मजाक है। और पाकिस्तान के अंदर ना तो मैंने जमहूरियत देखी है और ना ही मतलब है कि यहाँ पे कोई इंसानी हकूक़ की कोई मतलब की चीज़ें मैंने देखी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहुत ज़रूरत है पढ़े लिखे तबके को। और मतलब कि यहाँ के जो इसको कंट्रोल करने वाली जो भी क़ुव्वतें हैं उन सब को अब जो है ना अक्ल आनी चाहिए कि आवाम का जो शऊर है, आवाम की जो राय है उसके एहतराम करें। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप? वो नताइज जो है सारे लोगों को नज़र भी आ गए हैं, आप लोगों को भी नज़र आए हैं, मीडिया ने भी इसको कवरेज दी है। तो दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। रीज़न ये है कि लोगों ने जिन्हें वोट किया और जिस तरह का वो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हें उस तरह के नताइज मिले नहीं, तो लोग तो मुतमईन नहीं हैं। मुतमईन ना होने की वजह मतलब शाम को कुछ आ रहे थे, फिर दिन को अगले दिन कुछ और हुए, इसी वजह से आप लोग भी मुतमईन नहीं है? देखें, पहले जो रिज़ल्ट टीवी पे आने स्टार्ट हुए तो किसी हद तक लोगों को उम्मीद लगी कि शायद उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत रहे हैं। लेकिन जो वक्त गुज़रता गया और रिज़ल्ट जो और नताइज जो है डिले होते गए, और डिले होते होते इतने डिले हो गए कि लोगों की उम्मीद ही जो है वो चली गई और फिर अभी तक मुकम्मल नतीजा नहीं आया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 13 या 14 सीट्स आर स्टिल टू बी अनाउंस्ड। तो ये इतना बड़ा डिले जो है, यानी ये गोया जिन लोगों ने वोट डाला था उसको मैनेज करने के लिए इतना टाइम लिया जा रहा है। इसलिए लोग ऐसे नताइज को, अच्छा जब इस तरह के नताइज आते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर एक तो ये कि लोगों का सिस्टम पर से एतमाद उठ जाता है। तो जितनी मैसिव पार्टिसिपेशन इस दफ़ा लोगों की हुई है, मैं भी अगली दफ़ा वो ना करें। और अगर उनका निज़ाम पर से यकीन उठ जाता है तो ये ना मुल्क के लिए अच्छा है और ना लोगों की जो रियल रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए अच्छा है। अगर हम पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क जो है समझते हैं और हम इस पे यकीन भी करते हैं, तो फिर हमें लोगों का जो राय दही का हक़ है उसको मानना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए और उन्हें हक़ हुक्मरानी देना चाहिए। वो जिसको मर्ज़ी चुने, वोट को इज़्ज़त देना चाहिए, वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और वोट की इज़्ज़त का तकाज़ा ये है कि लोगों ने जिसको वोट दिया है उसको आना चाहिए और उसको हक़ हुक्मरानी होना चाहिए, चूँकि लोग जो है उसे अपना हुक्मरान बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एंड दे वांट टू बी गवर्नड बाय हिम। तो नताइज से आप बिल्कुल भी मुतमईन नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे तो जितने कलीग्स हैं, हमारा पूरा मोहल्ला है, हमने जहाँ पे वोट किए हैं वोट उधर से निकले नहीं हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं मैं कैसे मुतमईन हो सकता हूँ। कितना मतलब तैयारी के साथ गए होंगे, मतलब लाइन में भी खड़े होंगे कि मैं वोट कास्ट करूंगा। जिसको भी दे रहे थे मुल्क की बेहतरी के लिए सोचा होगा कि मतलब हमारे लिए मुल्क के लिए किरदार अदा करेगा। तो फिर रात के वक्त जिस तरह नताइज आना शुरू हुए, रात भी उसी के लिए इंतज़ार किया होगा, मतलब पूरी रात। फिर सुबह जब जिस तरह चेंज हुए, मतलब जिस तरह की चेंजेस आने शुरू हुए, तब्दीली आई, तो क्या महसूस किया एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से? क्या कहेंगे इस तरह की चीज़ के हवाले से? मुल्क के लिए इस तरह की चीज़ मतलब मफाद में है? रिप्रेजेंटेशन जो है ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का नाम है। बिलीव मी, इसको कौमी ज़िम्मेदारी समझते हुए हम लोग सुबह उठे, तैयारी की और फिर चूँकि रश बहुत ज़्यादा था, हालांकि इस्लामाबाद में तो लोग देर से उठते हैं, लेकिन उस दिन जो है काफ़ी लोग जो थे वो पुरअज़म थे, तो लाइनों में लग के ये ज़िम्मेदारी पूरी की। लेकिन जो एंड रिज़ल्ट आया उससे बिलीव मी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मायूसी हुई है। और इस तरह की मायूसी जो है पढ़े लिखे तबके में होना जो है ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग अब जो है
बहुत सारी चीज़ों की तरफ डिफरेंट तरीके से देखने लगे हैं। मेरे ख़्याल में नताइज को इतना डिले करना, फिर उनको चेंज करना और लोगों की एक्सपेक्टेशन के रिज़ल्ट्स ना देना, ये जैसे मैंने पहले कहा, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के शहरियों के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा है, और इलेक्शन के एंटायर रिज़ल्ट पे ये ना सिर्फ इम्पैक्ट करेगा बल्कि जो गवर्नमेंट आएगी उसकी लेजिटिमेसी भी इंटरनेशनली क्वेश्चन होगी कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है या नहीं है। कतुन को 8 फरवरी 2024 चुकुम आम इंतखाबात तो नताइज व पागे हवाला सरा दखल को तफसीली राय तासु वावरदा ज़्यादातर अदा राय व चुकुम नताइज भी आगा मकाम यव रंग भी सहर बल रंग भी मतलब नताइज चेंज भी और देने अलावा दुई दाहों वो चे नताइज ना दुई बिल्कुल मुतमईन दी और दुई दाहों वो चे वोट ता इज्जत वर्कावल पकार दी आवाम से चाहता हम वोट वर्कावी आगे हक जुड़ीगी चे आगा मख कराशी दे दुई दे पारा किरदार अदा करी दा दे सरा जमुंग दा दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराव सही अल्लाह पामा।